ਗਰੇਵਾਲ जुड़े ने साडे नाल बीजेपी तो। गरेवाल जी स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। तुसीं किवें देखदे हो ईडी दे वल्लों फास्टवे ग्रुप दे मालक ते छापेमारी की जा रही है, टिकाणियां ते उन्हां दे टिकाणियां ते छापेमारी की जा रही है, भ्रिष्टाचार का मसला है, सुरिंदर पहलवान के टिकाणियां ते छापेमारी हो रही है ते जो जिवें साडे सहयोगी भी थोड़ी देर पहला जानकारी दे रहे सन कि इस चीज़ नूं खंगालिया जा रहा है कि कोई राजनीतिक संबंध तां नहीं ने, उन्हां दे राजनीतिक संबंधां दे करके कोई दुरुपयोग तां नहीं होया, किवें देखदे हो? देखो ये पहली गल तो मैं लोगों की ना पंजाब की आम जनता की हज़ारों करोड़ की लुट हुई है, ये एक केवल माफिया सी पूरा और ये बर्दाश्त पोलिटिकल लोगों का हुंदा, उस तो बिना ये चल नहीं सकते माफिया। और कांग्रेस के MLA भी और दूजे भी लोकल लैवल पे भी शमूलीयत सी उन्होंने, उन्होंने मंथली जाती सी ते मैं पर कनैक्शन के पिछे जाती सी, इस चीज़ के सबूत है ने। और ये जदों स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करती है उस तो बाद ही ED इंटरफेयर करता है ते मैं ये समझदा कि कई बार उन्होंने को अपने को भी डायरैक्ट इन्फॉर्मेशन हुंदी है तद भी हो जाता। और जिहड़ा उन्होंने ये कीता है कार्रवाई पहला होनी चाहिए सी। पंजाब की जनता की जिहड़ी लुट हुई है वो पंजाब के विकास से पैसा लगना चाहिए, ना कि जनता तो मतलब हज़ारों करोड़ की लुट है, इदां छोटी मोटी गल नहीं है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? नवजोत सिंह सिद्धू भी सवाल चक रहे ने, उन्होंने ये भी कहा है कि फास्टवे का जब तक एका अधिकार नहीं तोड़िया जाता उदों तक ये सारे मसले हल नहीं होने। नाल ही उन्होंने ये भी इल्जाम लाया कि फास्टवे नूं मजबूत करन दे लई, मोनोपली बरकरार रखण दे लई बादल ने कानून बनाए। देखो गल यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी का बयान जिहड़ा ना स्वागतयोग आ। असीं राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, एक दूजे की विचारधारा के भी विरोधी हो सकते हैं, पर जिहड़ी गल कोई व्यक्ति अच्छी कहे उसका भी स्वागत करना चाहिए। ये सारिਆਂ ਨੂੰ ही मिल के गल बोलनी चाहिए है कि ये ते कार्रवाई होनी चाहिए है और ये लोगों का पैसा लोगों ते किस तरह वापस जाए वो देखना चाहिए। ये जिहड़ा माफिया राज चलिया पंजाब के अंदर और लंबे समय तो चल रहा और इसका खात्मा होना चाहिए। सिद्धू दी स्टेटमेंट दे नाल के बादल ने कानून बनाए ताकि फास्टवे दी मोनोपली बरकरार रहे, वो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए है। और ਜਿਹੜੇ भी कानून जिन्हें भी बनाए ने किने बनाए आ ਉਹਦੇ बारे भी जांच होनी चाहिए, क्यों बनाए सी, की ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਸੀ, ये सारे जांच का विषय है। मैं किसी ते इस तरह आरोप नहीं लगाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, बिल्कुल जांच पूरी जांच होनी चाहिए और ED ਨੂੰ करनी चाहिए। और पंजाब सरकार ਨੂੰ जे नहीं लिख के दिता तो लिख के देना चाहिए कि इस एंगल तो भी जांच करो। सिद्धू साहब ਨੂੰ मेरी प्रार्थना है कि तुसी सत्ता च बैठे हो, उस दल के प्रमुख हो जिहड़ा पंजाब च राज शासन चला रहा, तुसी बयान ना दो, तुसी लिखत च कार्रवाई करो, रिटन च कार्रवाई करो और तुसी कानून तुहाडे हत्थां च ते तुसी हुण इस वेले कार्रवाई करवा सकते हो, करवाओ, जरूर करवानी चाहिए है। और मैं समझदा मेरी पार्टी तो ये चाहती है, भारतीय जनता पार्टी, कि किते भी करप्शन है, किते भी माफिया राज है वो खत्म होवे। मैं पंजाब के लोगों को भी सद्दा देना कि जे माफिया राज खत्म चाहते हैं तो उन्होंने बीजेपी का समर्थन करना ही पैना, नहीं तो खत्म नहीं होना। कहना चाहोगे, रिएक्शन चाहांगे? एक तो कह रहे हैं कि पंजाब के लोग जो चाहते हैं करप्शन खत्म होए पंजाब च तां बीजेपी की सरकार बनाउण, दूसरा जिहड़ी वो गल कह रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल सहमति जता रहे हैं कि केबल माफिया ने हज़ारों करोड़ रुपए की लुट की है पंजाब च। अर्शी मेरा तो सीधा जिहा सवाल है कि पंजाब दे अंदर नवजोत सिंह सिद्धू उस सरकार दे प्रधान ने, उस पार्टी दे प्रधान ने जिहदी पंजाब च सरकार है जी, ते गल्लां वो करदे ने ओपोजिशन वालियां। जे किसी तरह की कोई नियमां दी उलंघना की गई सी, जे किसी तरह का कोई गलत काम किया गया सीगा तो फिर कार्रवाई किहने करनी सी, करदे। हुण रही गल ये कहिंदे जी कि कोई अजिहा कानून बनाया गया जिहदा फास्टवे नूं फायदा दिता गया ते जे गलत कानून बनया आ तो 5 सालों तो ये सत्ता च ने, बहुमत इन्हां कोले आ, इन्हां ने कानून रद्द क्यों नहीं किया? पहली तो गल अजिहा कुछ है ही नहीं कि जिहदे नाल किसी तरह की किसी की कोई मोनोपली बनाई गई होवे। नियमां दे अनुसार हर कोई काम करदा, जे किसी ने नियम तोड़िया तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ अथॉरिटी ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈलेंज ਕੀਤਾ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਮਾਫੀਆ ਜੀ ਮਾਫੀਆ ਜੀ ਮਾਫੀਆ, ਉਹੀ ਗਾ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦੇਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ
ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੀ ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ 400-500 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਰਿਟਨ 'ਚ ਭੇਜਣ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ ਪੂਰੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਸਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੁੱਟ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨਾ, ਹੁਣ ਰਿਟਨ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੇ। ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਰਨ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਿਆਨ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ, ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਵਲਟੋਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਾਸਟਵੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਫਾਸਟਵੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨੀਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੇਬਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਾਸਟਵੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਦਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਬਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਲਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਸਥਾਨਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੇਬਲ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਫਾਸਟਵੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਬਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੇਟਾ ਨਾਲੋਂ 3-4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 3-4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟਵੇ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟੀਵੀ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਤੋੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਬਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਖਬਰ ਤਰਨਤਾਰਨ